سر تقریر میں ایک تو وہ جو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب یہ پیچ اپ کی طرف جائیں گے، اداروں کے بارے میں شہباز گل کے بیان کے بعد ان کو یہ احساس ہوگا کہ اگر اس سے آگے بڑھے جس سطح پہ وہ تھے تحریک انصاف والے تو اب عمران خان صاحب کے بھی پکڑے جانے کا ڈر بن جائے گا۔ اس کو انہوں نے زائل کرنے کی کوشش کی، نہیں کی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے؟ اور پھر الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ان کے الزامات ہیں اس بارے میں بھی فرمائیے۔ اس کو ہم سب یوں ریفریز کر لیتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیمیج اسسمنٹ اور ڈیمیج کنٹرول کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے جب حکومت سے نکالی گئی، جب عمران خان حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے دو طرح کے نیریٹو بنائے اور ان نیریٹو سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ ایک نیریٹو تو ان کا یہ تھا کہ جو بین الاقوامی قوتیں ہیں، امریکہ نے ان کو سازش کر کے نکلوایا، حالانکہ ایک جمہوری پروسیس کا حصہ تھا۔ ان کے اپنے جو الائز تھے، اتحادی تھے، جو پارٹنرز تھے، جماعتیں ایم کیو ایم اور بی اے پی، اور انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کی حکومت گر گئی، جیسے کہیں بھی دنیا میں ہوتا ہے کولیشن گورنمنٹس میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ ایک تو اینٹی امریکن بیانیہ تھا، لیکن ظاہر ہے امریکہ نے خود سے تو سازش نہیں کی، پاکستان میں مل کر کی ہوگی، اور انہوں نے الائز کا نام نہیں دیا۔ وہ بہت کم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم بک گئی، میں نے نہیں سنا ان کو، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کبھی یہ کہتے ہوئے کہ بی اے پی کو امریکہ نے خرید لیا۔ جی اگر امریکہ نے خریدا ہے تو ان کے اتحادیوں کو ہی خریدا ہوگا نا، کیونکہ اتحادی الگ ہوئے تو حکومت گری نا۔ لیکن وہ الزام لگاتے ہیں اپنی پولیٹیکل اپوزیشن پہ جو بغیر پیسوں کے ان کے خلاف تھی۔ آپ پیسے دیں یا نہ دیں، ان کی اپوزیشن کا تو یہی مقصد تھا کہ ان کو گرائیں جمہوری طریقے سے۔ اور دوسرا، انہوں نے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر وار کرنا شروع کیا اداروں پر۔ انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پر بھی وار کیا، لیکن سب سے ان کا جو شدید وار تھا وہ شدید وار تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے وہ وار کرنا از آن، الاؤڈ ہے، میرے کھاتے میں الاؤڈ ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے پاکستان کے جو پرماننٹ امپلائی جو اسٹرکچر ہے، جو بیوروکریسی ہے اور جو فوج ہے، ان کے لوگوں کا وہ کردار جو سیاست سے متعلق ہے، اس پر تو بات کر سکتے ہیں نا ہم۔ لیکن پی ٹی آئی نے بڑھ کر انسٹیٹیوشنل آرمی پر اٹیک کرنا شروع کیا۔ دیکھیں دس از ناٹ آن، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ افواج پر اٹیک کریں اور اس لیول پر چلے جائیں کہ آپ شہیدوں کی بھی بد احترامی کریں۔ بالکل، آپ ان کے ہیڈ کو بھی آڑے لیں، اور پوزیشن یہ ہو جو، اور ایک بہت ہی اہم فرق ہے پی ٹی آئی میں اور دوسری جماعتوں میں۔ دوسری جماعتیں یہ کہتی رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا آئینی رول ادا کرے، آئینی رول سے آگے نہ بڑھے، لیکن پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ وہ آئینی رول ادا نہ کرے، وہ ان کی سائڈ پہ پارشل ہو جائے، نیوٹرل نہ ہو۔ آئین تو یہ کہتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو، لیکن عمران خان یہ کہتے تھے وہ نیوٹرل نہ ہو۔ اب یہ جو دونوں پالیسیز تھی ان کا ان کو نقصان ہونا شروع ہوا، اور اب وہ سٹیپ بیک لے رہے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ خاص طور پر جب فوج پہ اس طرح کا اٹیک آیا تو وہ تو قابل برداشت بھی نہیں تھا، پاکستان کے آئین اور قانون کے بھی خلاف ہے۔ اور اینٹی امریکنزم جس طرح سے انہوں نے پھیلائی ایک بے بنیاد انداز میں، اس کا نقصان یہ ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی سٹیٹ اینٹی امریکنزم کے ساتھ نہیں چل سکتی، یا تو آپ ایران ہو، یا آپ رشیا ہوں، یا نارتھ کوریا ہوں۔ لیکن ایک نارمل سٹیٹ جو دنیا کے مالی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، جو ورلڈ بینک سے ادھار لیتی ہے، جو آئی ایم ایف سے ادھار لیتی ہے، اے ڈی بی سے ادھار لیتی ہے، ساری ایکسپورٹ جس کی یورپ کو جاتی ہیں اور جس کی وہاں سے امپورٹس آتی ہیں، جس کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، جو مکسڈ ہے، وہ ایک اس طرح کی اینٹی امریکنزم افورڈ نہیں کر سکتی، اور اس کے مارکیٹس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی جو طاقت کے محور ہیں وہ بھی تو دیکھیں گے کہ اگر یہ لوگ حکومت میں آ گئے تو پاکستان کی کیا کاسٹ ہوگی۔ تو میرے خیال میں وہ اندازہ ہوا ہے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، وہ سٹیپ بیک لینے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ اگلی بات ہے وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جیسے باتیں کی، 3-4 پوائنٹ آپ نے بڑے امپورٹنٹ مطلب اٹھائے ہیں۔ امریکہ سے بھی آپ اگر دیکھا جائے تو جو ایک فرم کو ہائر کیا گیا ہے لابنگ کے لیے، اس حوالے سے اگرچہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ میڈیا اور اس میں آرٹیکل چھپوانا اور اس حد تک ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ دائرہ کار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل تقریر میں اب یہ چیز وہ نہیں آئی، یہ چیزیں تو ہو گئیں، لیکن اب جن لوگوں کو انہوں نے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا پکھا دیا ہوا ہے،
जिस अपनी ऑडियंस को, अपने सपोर्टर्स को उन्होंने गरमाया हुआ है, उनके दिलों को इन 2-3 नैरेटिव्स के साथ, क्या उनको वो कायल करने में आप कामयाब होंगे? अब अगर यूटर्न वो लेते हैं फिर एक और, तो साहब अगर आप जो फर्म है उसको जाकर देखें, गूगल करें और थोड़े उसके क्रेडेंशियल्स को देखने की कोशिश करें, तो आपको वाज़े नजर आता है कि वो सिर्फ पीआर या कम्युनिकेशन फर्म नहीं है, बल्कि वो एक लॉबिंग फर्म भी है। यानी अमेरिकन गवर्नमेंट और जो अमेरिकन हाउस और कांग्रेस है, सेनेट और कांग्रेस, उसके साथ जो है वो लॉबिंग भी करती है। ये भी उसका एक अहम काम है। और उसके रिकॉर्ड्स में ये आपको नजर आता है कि 2021 में उसको पाकिस्तान ने भी हायर किया था, और एक तंजीम है जो पाकिस्तान के लिए वहां करती है, उसने भी हायर किया था उसको लॉबिंग के लिए। यहां पे इन्होंने उस लॉबिंग को जरा छुपाया है। और सबसे उसमें मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई ने एक रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को एक बिजनेस फर्म के तौर पर अमेरिका ने। तो उस फर्म ने, यानी पीटीआई यूएसए इनकॉर्पोरेटेड ने उस फर्म को हायर किया है। और इसमें मुआहदे में वाज़े तौर पर लिखा है कि इस मुआहदे का पीटीआई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन बहुत क्लियर बात है कि अगर वहां पर पीटीआई जो है अगर मीडिया को भी इन्फ्लुएंस कर रही है तो अमेरिका से वोट तो नहीं लेने ना, अमेरिका की हुकूमत को ही मुतासर करना है वहां। और लॉबिंग फर्म है, वो जरूर उनको इसमें भी हेल्प तो जरूर वो करेगी। ठीक है। अब आपकी जगह दूसरी बात आपकी कौन सी थी जो थोड़ा सा? हाँ, मैं मतलब उसमें ये कह रहा था कि जो नैरेटिव लेके इमरान खान चले थे, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट और फिर उसके साथ साथ एंटी अमेरिका, अब अपने सपोर्टर को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे वो इन नैरेटिव से अगर वो हटते हैं तो? जी देखिए रऊफ, सपोर्टर्स का जो इस तरह की बड़ी पार्टियां होती हैं वो कैचाल पार्टियां होती हैं। उसमें मुख्तलिफ लेवल के, मुख्तलिफ सोच के, मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। बहुत जज्बाती भी होते हैं, थोड़ी देर के लिए मुतासर होने वाले भी होते हैं। जो इमरान खान का कोर ग्रुप है उसको तो इमरान खान ये यकीन दिला चुके हैं कि उनके अलावा तमाम के तमाम सियासतदान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर करप्ट हैं, बिके हुए हैं। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि वो फॉरेन एजेंट भी हैं और अच्छे मुसलमान भी नहीं हैं। तो और दूसरी तौर पे उनको वो कन्विंस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो सिर्फ उनकी ज़ात है। पाकिस्तान के जितने मसले हैं उनका हल कोई पॉलिसी नहीं है बल्कि उनकी ज़ात है। मेरे ख्याल में वो तो उनके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा बहुत सा हिस्सा होता है आपके वोटर्स का, जो इतनी बड़ी पार्टियां होती हैं, जो इन चीज़ों से, इन तब्दीलियों से, जो कुछ अभी आ रहा है, जो स्कैंडल्स बाहर निकल के आ रहे हैं, इन हालात से भी मुतासर होता है। और जहां बड़ी पार्टियां हों तो उनके दरमियान में फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप मिसाल लीजिए पंजाब के हालिया इलेक्शन का 20 हल्कों में, जिसमें पीटीआई को एक बहुत ही शानदार कामयाबी मिली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप वोट का फर्क देखें तो मुस्लिम लीग नवाज में और पीटीआई में वोट का फर्क है 8%। आप अंदाजा लगाइए कि अगर 8% का मतलब है कि अगर 5% वोटर राय बदलेंगे तो ये नतीजा बिल्कुल उलट जाएगा। पूरे 8 की तो जरूरत नहीं है ना, पूरे 8 की जरूरत तो नहीं है ना। आप 3% वहां रहने दें, सिर्फ 5% वोटर अगर राय बदल ले, वो इन्फ्लुएंस में आ जाए इन तमाम चीजों से, तो पीटीआई बिल्कुल एक मुश्किल में है। मेरे ख्याल में जो उसका नैरेटिव था, जो सबसे बड़ा उसका इमेज था, मिस्टर क्लीन का इमरान खान का इमेज था। पार्टी ये कहती थी कि हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं वो जिद्दोजहद हम करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं। फिर पीटीआई के वोट बैंक में एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है उसको लेते हैं, या जिनका कुछ अफवाज पाकिस्तान से लिंक है, उनकी फैमिलीज हैं, उनके दोस्त हैं। उन पर भी जरूर इस बात का असर पड़ेगा जिस तरह का उनका कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है और जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने बुरा मनाया है उनकी इस पोजीशन को। अच्छा, आखिरी बात, मेरे ख्याल में क्विकली अगर आप ये बयान कर सकें, बात कर सकें कि जो सपोर्टर हैं वो तो हमें ये महसूस होता है कि शायद वो अब सेटिस्फाई ना हो बहुत ज़्यादा अगर बयानिया तब्दील होता है, लेकिन इमरान खान अब नैरेटिव क्या अपनाएंगे, क्या करेंगे? अब 9 हल्कों से उनको इलेक्शन लड़ना है, वहाँ पे क्या बात करेंगे वो? इमरान खान इस वक्त कुछ जल्दी में बयानिया तो तब्दील नहीं करेंगे। वो नई नई चीज़ें, नए नए एविडेंस जो बयानिए लाते हैं वो उनका लार्जर जो बड़ा बयानिया है ना, जो मेटा नैरेटिव है उसके अंदर ही फिट होते हैं। और अभी जो 9 हल्के हैं, मेरे ख्याल में इमरान खान ने बहुत बड़ा जुआ खेला है। एक तो उन पर इल्जाम लगता है ना वो क्रिकेट में कि उन्होंने कहीं पे वो बैटिंग की थी, लेकिन ये बहुत ही बड़ा जुआ है
जिसका बहुत बड़ा मेरे जो ख्याल में है। उनको फायदा भी Thank you. बहुत होगा। तो कम वक्त में टाइम कोई हमारा नया खत्म हो रहा है। नैरेटिव लॉन्च भी नहीं किया जा सकता, तो इस वक्त यू टर्न ही मेरे ख्याल से देखना ये कि वो लेंगे या नहीं लेंगे।